तार शिरटी थरे नुआती छोट मोर छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी धन्यवाद। बहुत सुंदर थिला। छोट मोर गाँटी को आपण समस्त को स्वागत जो माने आम सहित जोड़ी होती समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। गाँ काल रे आगु पूर्व जमाना जमती थिला बीमा बीमा आम घर माने छोट छोट परिवार जे थिले गरीब सीमा रेखा तले केमिति हैरान होते से जदि गोटे बीमा करि थांते तो सेमती प्रॉब्लम ही न था कि असुविधा रे पड़ी न था एमती गोटे भल प्रयास सुंदर ऑडियो प्ले रंगमंच बीमा थिले डर का लेकिन आसचंती आईटीआर खटीर मेंबर्स माने बहुत बहुत धन्यवाद से मानकु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद यही सुंदर प्रयास रे आम सहित जग होइतिबारु। तो आमे स्टार्ट करिबा एबे आरंभ करिबा। स्वातिक भाई आरंभ करंतु। धन्यवाद। नमस्कार। छोट मोर गाँटी आउ आईटीआर खटी रंगमंच तरफ प्रस्तुत एक शब्द भित्तिक नाटक बीमा थिले डर काहाको। प्रकृति कोଳରେ सहरर कोलाहलରୁ अनेक दूर रही सबुज सबुजिमा भरा गाँ मंगलपुर। सरल साधारण लोक रहुथुबा एई छोट गाँटी उपरे राज करे भगवान चंपती। पुरुष पुरुष धरी गाँ लोकंकु चढ़ा दर रे सुध देई टंका जमीबाड़ी घर गाई गोरु आदि हातेई निये। गाँ लोक माने जदिओ असहाय किंतु चंपती विरुद्ध रे से स्वरोत्तोलन करिवार साहस काहारी भितरे नाही। एई भली परिस्थिति रे आसंतु आज देखिबा मंगलपुर रे चंपती निवास रे कोन चलिछि। प्रयास म्यूट अछि। कि हो चक्रधर गाँव रो अवस्था कौन? आज्ञा सबू तो आपणक दया आउ। बहुत दिन हला लक्ष्मी दर्शन हेइनी चक्रधर, टिके हिसाब खाताटा खोल। हाँ आज्ञा देखुची। आज्ञा मो खाता जा कहूची बेणुधर प्रधानर 6200, बट्टू नायकर 8400, आउ आज्ञा सनियार 25625 टଙ୍କା हेलानी। आज्ञा 2 मास हबो सुध दबा ना धरुनी। आम लोक टंका आनी गले अलग अलग कहानी सुनाऊची। कौन हैला से सनियार एते साहस? पैसा नेला बेलू तो नहीं गला, देला बेलू देई पारुनी। चलो चक्रधर आमे जिबा ता बेकरे गामुछा पकेइबा। हाँ आज्ञा आसंतु। सनिया साहुर छोट चाଳ घर आगे चंपती गुमास्ता किछि लोक को नहीं जाई पहुंची छंती। सनिया अरे सनिया बाहर घरू भाविचु मालिक को टंका खाई रही जीव ए गाँ रे। हजूर जुहारे। हजूर आपण कहीं एते बाटर आसुले मते का हाथ रे खबर कलेनी मो जाई पहुंची थांती। ए गरीबर किछि भूल भटक हे गेले कि हजूर? मो ना चकरा करि परिबनी मते बकरा। कोन कि रे पैसा नेला बेलू नहीं गलु देला बेलू जाकी होउचु। ना हजूर हजूर आपण तो जानिछंती हमें गरीब गरीब लोक। हजूर गला वर्ष खेत करिबी बोली आपण गोटो नेइतिली धार, हेले आपण तो जानिछंती बात्यारे सब पळेला। एबे तो एई मोर घरे चुल्ली भी जळिबा गोटे महान कष्ट हजूर। आपण को पैसा कोन मु खाइ देबी हजूर? मु कोन सुविधा करि देई देबिनी? हे से सब परिस्थिति बुझिया बाई मो पाखरे समय नाही। 2 मास हेलानी पैसा नेइचु आ दउनु। एठी कोन मु धर्मशाला खोलची तम गुडा को पैसा बांटिया पई? चक्रधर या गाई दीटा को धरी नहीं चल, बुद्धि शिखेबार अछि याकू। अरे रंजिया गजिया जाय कि गुआरू गाई दीटा खोली आनलो। नहीं आज्ञा मरी जीवे आज्ञा। आज्ञा गरीब लोक आज्ञा। आज्ञा मरी जीवे आज्ञा। आज्ञा छाड़ी दियो आज्ञा। आज्ञा आज्ञा
ସନିଆର ଘର ପାଖରେ ଅବନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର। ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ। MBA କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରେ। ଏବେ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ସନିଆ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ସେ। ଆରେ ସଞ୍ଜୁ, ଆରେ ବାବା କଣ ହେଇଛି? ସକାଳ ପହରୁ କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି, ସେ ଚମ୍ପତିରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ସନିଆ ମଉସାଙ୍କ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ସିଏ କଣ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଫେରେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ସିଏ କଣ ଏବେ ଯାଇ ବି ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ବାବାରେ, ଏଗୁଡା କଣ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କଣ ନୂଆ କଥା? ବାବା ତୁ ତ ପିଲାବେଳୁ ବାହାରେ ରହିଲୁ, ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି? ସମ୍ପତ୍ତିଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ରେ ବାବା, ଅମଣିଷଟେ। କାହାକୁ ଛାଡିନି ରେ ବାବା। କାହା ଜମି, କାହା ଗାଈ, କାହା ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ କଣ ଲୁଟି ନେଇଛି ରେ ବାବା। ତୁ ତ ବାପା ପାଠୁଆ ଲୋକ, ଚାକିରି ବାକିରି କରି ବାହାରେ ରହିଲୁ, ତୋର କଣ ସବୁ ଯାଉଛି ଏସବୁରୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଖାଲି, କାଲି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢି କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ କରି ପାରିଲି, ତାହେଲେ କି ଲାଭ ଏ ପାଠ ପଢାର? ଏ ବୁଢା ମାଷ୍ଟର ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛି ରେ ବାବା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ମା ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ହେଲେ ବାବା ସହରରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ରେ ବାବା। ତୁ ବାବା ଯଦି ଆମର ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ତାହେଲେ କିଛି କର ବାବା। ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ ରେ ବାବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରେ ରେ ବାବା। ଭଗବାନ ତତେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ରେ ସଞ୍ଜୁ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଗାଁର ମଣ୍ଡପରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାଁର 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଥା ହଉଛି। ଆଉ ଗୁମାସ୍ତା ଚକ୍ରଧର ତାଙ୍କ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବଟ ମଉସା, ହଳଧର ମଉସା, ଆସ ଆସ, ଏଇପଟକୁ ଆସ, ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ହଁ ପୁଅ କୁହ କଣ କହୁଛ? ରାଧା ମାଉସୀ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆସେ ଆସେ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ହଁ ଲୋ ପୁଅ, ଆସୁଛି ଘରେ। ବସ ବସ ବସ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚମ୍ପତି ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖୁଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତମମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣୁଥିବ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆଉ କଣ କହିବା, ଦେଖୁଛି ତ ସବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗରିବ ଗାଁବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ପାଠ ପଢା, କି ଯାହା ବି ଯୋଉଠି ପଇସା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଚମ୍ପତି ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ପଇସା ଦେଇ ବହୁତ ଚଢା ସୁଧରେ, ତାପରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ସବୁ ଲଗେଇ କଣ ହିସାବ କରୁଛି କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମଠୁ ହାତରେ ନେଇଯାଉଛି ଟିପ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ କଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଆସିକି ଘର ଜମି, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର। ଆଉ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି, ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ? ହଁ ପୁଅ। ହଁ ଦେଖିଥିବ ତ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି କାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ତମେ ଯଦି ତମ ସେ ଦରକାର ବେଳେ ପଇସା ତା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବ, ସେଥିରେ କମ ସୁଧରେ ମିଳିବ ପଇସା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ସେ ଚମ୍ପତିର ଗୋଡ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ ତମକୁ ହିସାବରେ ବି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହବନି। ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିଥିବ ସେତିକି ପଇସା ସେତିକି ସୁଧ ହିଁ ଦବ। ଆଉ ତମ ଜମି ଜମା ଲୋଟିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେହି ଆସିବେନି କି ଚଢା ଦରରେ ନେବେନି। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ରେ ବାପା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିବାର ଥିଲା। ରାଧା ମାଉସୀ, ଶୁଣୁଛୁ ତ? ହଁ ରେ ବାପା, ଶୁଣୁଛି, କହ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦରକାର, ନିଜ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଥରକରେ ପଳଉଛି ଦେହ ଖରାପରେ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମାଉସୀ, ତୋର କେତେ ଥର ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ତୋ ପୁଅ ପଇସା ପଠଉଛି, ଅଧା ଟାଇମ ପଠେଇ ପାରୁନି, ସହରରେ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଅଛି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କରିଦବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମେଡିକାଲରେ, ତମ ପଇସାଟା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦବ। ତମକୁ କିଛି ହଇରାଣ ହବନି। ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବନି ମ, ତମ ଯୋଉ ପାନ, ବିଡି, ସିଗାରେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେତିକିରେ ହିଁ ଆସିଯିବ। ମାତ୍ର 15-20 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ବୀମା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବନି, ନା ଅବେଳରେ ଯାଇ ସେ ଚମ୍ପତିର ଗୋଡ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡିବନି। ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। କଣ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆମେ ତ ରହିଲୁ ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଥିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଛି କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବେ,
ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଯାହାର ଦରକାର ନେଇକି ତମ ପାଇଁ ବୀମା କରେଇବେ। ମୁଁ ନିଜେ ରହିବି ସେଠି, କାଗଜ ପତ୍ର ପଢିକି ବୁଝେଇଦେବି, କେହି କାହାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ହେଲା, ବୁଝିଲ ତ? କାଲି ସମସ୍ତେ ରହିବ ଗାଁରେ, କୁଆଡେ ଯିବନି। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ କରିବା ସେଟା। ଠାକୁର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ପୁଅ। ହଉ ମଉସା, ଯାଅ ଯାଅ ତମ ତାସ ଖେଳ। ମାଉସୀ ଯା, ତୋ ଯୋଉ କାମ ଯାଉଥିଲୁ, ଯା ଯା, କାଲି ଦେଖାହବ ଚାଲିଲି। ହେଲା। ହଉ ରେ ପୁଅ, ହଉ। ହଁ ପୁଅ। ଚମ୍ପତି ନିବାସରେ ଭଗବାନ ଚମ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ଚକ୍ରଧର ଆସିଛି ଘରକୁ ଖବର ଦବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। କଣ ହେଲା କି ଗୁମାସ୍ତା? ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଆଁ, କି କଥା ଏମିତି? ଆମ ଗାଁକୁ ଯୋଉ ନୂଆ ବାଛୁରୀଟା ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି କଣ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଉଛି। ଆରେ ସେ ଅବନୀ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ କଥା କହୁଛ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ। କାଗଜ ପତ୍ର ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ପାଠ ପଢଉଛି। ଲୋକଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ କଣ ପଇସା ଦବ ବୋଲି କହୁଛି, ଡିପୋଜିଟ କରିବ ବୋଲି ବି କହୁଛି କଣ। କଣ? ଏଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଚମ୍ପତି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଇସା ଦବ? ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବି ମନା କରୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ତ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କଣ ଏତେ ସାହସ ତାର? 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତଉଛି। ଚକ୍ରଧର, କାଲି ସକାଳୁ ତାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତା କଥା। ତମେ ଡାକିଲେ ସେ କଣ ଆସିବ? ଆସିବନି? ମୋ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିକି ମୋ ହୁକୁମ ମାନିବନି? ଦେଖିବା, ତମେ ଡାକ ତାକୁ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି କାଲି ତା କଥା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଡାକରା ପଠଉଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ, ଚମ୍ପତି ବାବୁଙ୍କ ଡାକରା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଚମ୍ପତି ନିବାସରେ। ଚକ୍ରଧର ମଉସା ନମସ୍କାର, ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲେ ମତେ? ଆରେ ସଞ୍ଜୁ, ଆସିଲୁ କିରେ? ବସ ବସ, ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲାଣି, ବସେଇଛି ତାକୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆରେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସଞ୍ଜୟ, କେବେ ଆସିଲ ଗାଁକୁ? ଏଇ ଆର ସପ୍ତାହ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଶୁଣିଲି ତମ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା କଣ ସତ? କଣ ଶୁଣିଲେ ମଉସା? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତମେ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଉଛ। ତମେ କହୁଛ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ପଇସା ଦବ, କେହି ଚମ୍ପତି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି ବୋଲି। ନାଇଁ ମଉସା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବୀମାଟେ କଲେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ବୁଝାଅନି ସଞ୍ଜୟ। ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଗୁଡା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳେ ରହି ମରିବେ। ତମେ ତମ ନିଜ କାମରେ କାମ ରଖ। ନାଇଁ ମଉସା, ମୁଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛି ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବା ଯେତିକି କରିପାରିବେ। ଦେଖ ସଞ୍ଜୟ, ତମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଛାଡ, ତମେ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଭାବ। ତମ ପାଖରେ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ତମେ ତ ବାହାରୁ ପାଠ ପଢି ଆସିଛ, ତମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଦିଟା ମିଶିଗଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା। କଣ କହୁଛ ତମେ? ମଉସା, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇନି। କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ। କଣ ଏତେ ସାହସ ତୋର? ଭଗବାନ ଚମ୍ପତିର ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବାର ସତ୍ସାହସ କଲୁ ତୁ? ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ଚକ୍ରଧର, ବାହାର କରିବାକୁ ମୋ ଘରୁ। ଆସୁଛି ମଉସା, ନମସ୍କାର। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ। କହୁଥିଲି ତମକୁ, ସେ ତମ ବୋଲ ମାନିବନି। ସହରରୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛି ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ କାନରେ ପଡିଛି। ପୁଣି କି ଖବର ଚକ୍ରଧର? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ମିତା ମା ସେ ଟୋକାସ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆଗରୁ ତମକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଡରୁଥିଲେ, ଏବେ ତମ ପଛରେ ଟାହିଟା ପରା କଲେଣି। କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅ ମିତା? ହେଇପାରିବନି ଏମିତି। ମୁଁ କଣ କିଛି କହୁଛି, ଯାହା ତ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ମିତା, ଏ ମିତା, ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତ? କଣ ଶୁଣିଲେ ବାପା? ତୁ କଣ କାଲି ସେ ଅବନୀ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ? ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ତତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଚାଲିଛି ତା ଆଉ ତୋ ଭିତରେ? ନା ବାପା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ସେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ।
କି ବନ୍ଧୁ ସେ ତୋର? ବାପା ବାପା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। କଣ କହିଲୁ? ଏତେ ସାହସ ତୋର? ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ସହରରେ ନେଇକି ପାଠ ପଢେଇଥିଲି, ଯୋଉଠି ପାଇଁ ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଇ ଦବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାପା ମତେ କହିବାକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି ବାପା। ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁରର ସାହୁକାର ଭଗବାନ ଚମ୍ପତି, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ଟିଚରର ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ସିଏ ମୋର ସମସ୍କନ୍ଦ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ମତେ ଥରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପା। ଆପଣ ସେମିତି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି। ନା ମିତା ନା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମାରିଦେବି ସିନା, ତତେ ତାର ବାହାଘର ତୋ ସହିତ ହବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ବାପା କାଲିଠୁ ତୋର ଥରେ ଘରୁ ବୁଝିବାକୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତୋର ବାପା, ପାଠ ପଢିବ। ଦୟାକରି ନା ନା କଥା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପା। ମୁଁ କିଛି ବି ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାଲିଠୁ ତୋର ଘରୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ, ତୋର ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ। ଘରେ ଝଗଡା ପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ମିତା, ଆଉ ତା ସହିତ ବସିଛି ତା ସାଙ୍ଗ ଚୁମୁକି। ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଗୋଟି ପ୍ରେମିକା, ତାକୁ ମିଳିଲା ମନର ନାୟିକା। ପ୍ରେମ ହେଲା କି ହାୟ ମତେ ରେ। ଫୋନ କଲୁ ସଙ୍ଗାତ, ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଆଲୋ, ଲାଗୁନି। କଣ ହେଲା କିଲୋ? ତୁ ଏମିତି ଆଜି ଫଡ ଫଡ କାଇଁ ହଉଛୁ ବା? ମୋ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ ସଙ୍ଗାତ। କାଇଁ, କଣ ହେଲା? କଣ ଆଉ ହବ, ଘରେ ମୋର ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଗଲା। କଣ ମଉସା କିଛି କହିଲେ କି? କହିଲେ କଣ, ଖାଲି କହିଲେନି, ମତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଲେନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସଙ୍ଗାତ, ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ବଟ ମତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ବାପା ଏସବୁ ପରେ ଆଉ କେବେ ବି ରାଜି ହେବେ। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ସଙ୍ଗାତ, ଦେଖେ ଉପର ବାଲା ଅଛି ବା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ହେଲା। ଚାଲୁ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ମେଳା ବୁଲିଆ, ଆଉ ମଉସା ପାଖେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆସିଆ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଆମେ ଫେରିବୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ। ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ରଙ୍କ ରତନରେ ବିଶି କେଶନରେ କଳା ବଦନରେ ଅନା ଅନା। ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ମରିଯିବି ତୋ ବିନା ଧନ, ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ରଙ୍କ ରତନ। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ। ଫରମାଇଶ ଗାଜର ହାଲୱା। ଭାଗ୍ୟ ତ ହକିନ୍ସର ପ୍ରେସର କୁକର ଅଛି। ଏଥିରେ ହାଲୱା ବନେଇବା କେତେ ସହଜ। ହାଲୱା ବନିଗଲା 10 ମିନିଟରେ। ବା ଭାଉଜ, କମାଲ କରିଦେଲ। ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ। ଅସଲି ପଞ୍ଚଗୁଣା ଭଲ କରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା। ହଣା କଟା ବଥ ଘା ଗୋଡ଼ ଫଟାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କର। କରନାରେ ଭାଇ ଆଉ ହେଳା। ଅସଲି ପଞ୍ଚଗୁଣା ତୈଳ। ମୁଁ ଆଗରୁ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖି ବେଗରିବ କହି ଡାକୁଥିଲେ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୟାସ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଆଇଟିଆର ଖଟି କାହିଁ ଜଏନ କରୁନୁ? ମୁଁ ଆଇଟିଆର ଖଟି ଜଏନ କରି ସୁଜିତ ଭାଇ ଆଉ ସତୀକ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଏବେ ଅଡି BMW ଧରି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖି ହେରିଚ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଆଇଟିଆର ଖଟି। ଆପଣ ବି ଯଦି ମୋ ପରି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଏବଂ ଆଇଟିଆର ଖଟି। ଟିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଯାଏଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର କଥା। ଭଗବାନ ଚମ୍ପତିର ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆଉ ଗାଁକୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିବା ସଞ୍ଜୟ, ଯିଏକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଚମ୍ପତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ତା ଝିଅ ମିତା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଚମ୍ପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ଦେବୀ, ଯିଏ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଧିକା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ବାପା ବାପା, ମୋର କଣ ହେଲା? ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା ବାପା? ବାପା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ମା। ହେଇ 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 ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେଣି। ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା ମ୍ୟାଡାମ? କଣ ହେଇଛି ତାର ମ୍ୟାଡାମ? କଣ ହେଇଛି
सिचुएशन क्रिटिकल अच्छी बट आपण एमती अधैर्य हेले कौन हब टिके धैर्य धरंतु निज मन को स्ट्रांग करंतु जदियो सिचुएशन क्रिटिकल अच्छी बट आमे होप छाड़िनु आमे एबे भी तांको ठीक करि परिबो तांको लंग कैंसर ହେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତିକି କ୍ରିଟିକାଲ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପଇସା ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଘର ବାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିଦେବି, ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ମୋ ମମତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ମୋ ମମତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଫର୍ମାଲିଟି ପେପର୍ସ ରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମମତା ଦେବୀଙ୍କର ସର୍ଜରୀର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ଆସିଲାରୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଚମ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି। ମମତା, ମମତା ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମମତା? ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ମମତା ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମମତା, ତମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ମିଛ କଥା କୁହନି ତୁମେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମର ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଭଲ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମତେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମମତା, ମୁଁ ମୋର ଘର ବାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକିଦେବି ମମତା। ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରହିବି ମମତା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ହୁଅନି। ଆଉ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ସବୁ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଲଣି ଆମେ। ଏ ସବୁ ତୁମରି ଲାଗି ହଉଛି। ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ନିରୀହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷି ଶୋଷି ତାଙ୍କରି ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲ, ତାର ଫଳାଫଳ ଏଇଟା। ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଚାଲି ଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ଚାଲି ଯାଅ। ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକ। କୁହନି ମମତା। ମିତା, ଏ ମିତା, ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଟିକେ ହଁ ଆସେ ନା ମା, ମୋ ପାଖରେ ବସ। ମା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ମା। ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ହେବିନି ଲୋ ମା? ତୋ ମା ଆଉ ରହିବନି ଲୋ ଧନ। ତୋ ମା ତତେ ଛାଡି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଏତିକି ଯେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଯାହାକୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ମୁଁ କୋଳେଇ ଖାକେଇ ଏଇ ହାତରେ ମଣିଷ କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହା ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିବାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ତାର ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଲୋ ମା। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏସବୁର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ତୋରି ବାପା ଲୋ ମା। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମା ତୁ ସେମିତି କହନି ମା, ମା ତୁ ସେମିତି କହନି। ବାପା, ମା ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ହଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା। ହଁ ଲୋ ମା। ମା ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢା ବେଳେ ନା କିଛି ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନା ମା, ପଇସା ପାଇଥିଲି। ସେ ପଇସାରେ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବାପା, ତମେ ଯାହା ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନା, ଆମେ ସବୁ ଫେରି ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ବାପା, ଡକ୍ଟର ବି କହୁଥିଲେ ମା ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାପା, ମା ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା? ସତରେ କଣ ତ ମା ଭଲ ହେଇଯିବ? ଆଉ କଣ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ବି ଫେରି ପାଇବା ମା? ହଁ ବାପା, ମା ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା। ବାପା ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଜାଣିଛ ବାପା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? କିଏ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? କିଏ ଲୋ ମିତା? ବାପା, ତମେ ଯାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ଯିଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ହିଁ ମତେ କହିଥିଲେ ତମ ନାଁରେ ଆଉ ମା ନାଁରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଯିବାକୁ। ମା ବାପା ସେ ଲୋ, ବହୁତ ଭଲ କେଡେ ବଡ ଲୋକ ବାପା। ପାପିଟେ ମୁଁ, କେଡେ ବଡ ପାପିଟେ ମୁଁ ମା। ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ସେଦିନ ସଞ୍ଜୟକୁ ମୁଁ କେତେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଦେଲି। ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଲୋ ମା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ମା। ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଯାଇକି ଭୁଲ ମାଗିବି ମା, ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗିବି। ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଏଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ ନା। ବାବୁ ସଞ୍ଜୟ,
ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ। ମୁଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ସେଦିନ ତମକୁ କେତେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣେଇ ଦେଲି। ତମେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ, ତମେ ଭଗବାନ ଏ ବିପଦରୁ ଆସି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମଉସା ମତେ ଆପଣ କଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରା ଗୁରୁଜନ ମୋଠୁ, ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁନି। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ବାପା, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଏବେଠୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଚକ୍ରଧର, ଚକ୍ରଧର, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଚକ୍ରଧର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିତା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି। କାଲି ଆମେ ସକାଳୁ ଅବନୀ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମିତା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମିତା ଆଉ ସଞ୍ଜୟର ବାହାଘର ଠିକ କରିବି। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଯୋଉ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜୀବନ ବୀମା କରିବେ ଆଉ ମିତା ମାଙ୍କ ବାହାଘର ଟା ହବ, ଭୋଜି ଖାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ ବୁଝିଲେ? ବୀମା ଥିଲେ ଡର କାହାକୁ। ଏବେ ତାଳି ଗୋଟେ ହଉ। ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆମର ଅଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ଥିଲା। ବୀମା ଥିଲେ ଡର କାହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆମର ଆଇଟିଆର୍ ଖଟିର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଆମେ କିଏ ନା କେବେ ନା କେବେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ବୀମା କରିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମକୁ କୌଣସି ବିପଦକାଳୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ ଦିଗରୁ ଟିକେ ମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଆମର। ଆଉ ଆଇଟିଆର୍ ଖଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ଲୋର ଓପନ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ I'll just take a minute. ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବଜ୍ୟୋତି ଭାଇ। ହଁ ହଁ, Prayansh, I'll take a minute to introduce every character. ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋର ଓପନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ବି ସଜେସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏଇଟା। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଆଇଟିଆର୍ ଖଟିର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଦେନ୍ ସ୍ୱାତିକ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଥିବାରୁ। ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଚମ୍ପତି, ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ନୀରଜ ଥିଲେ ହଳଧର ମଉସା, ଅମ୍ବାଳିକା ଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ମାତା, ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସୁଜିତ, ଲୋପା ଥିଲେ ମିତା, ଚୁମ୍କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସାମଲି, ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସାନ୍ମୟୀ, ରାଧା ମାଉସୀ ଥିଲେ ବିପାଶା, ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆଉ ମାନସ ମଲ୍ଟିପଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରିଥିଲେ, ସନ୍ୟାସ ଆଉ ଅବନୀ ମହାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ବି ମାନସ କରିଥିଲେ, ଶୁଭମ ହେଇଥିଲେ ବଟମୂଷା, ଆଣ୍ଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ ମମତା, ଚମ୍ପତି ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ floor is open and we are eagerly waiting for your feedbacks. Thank you so much. thank you everyone for being with us here. Thank you ଦେବଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, thank you ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କରିଲେ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଲଗ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଆମ ପ୍ରୟାସ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଭଳି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମାନେ ଆଇ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗୁମାସ୍ତା, ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ
ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ମଡୁଲେସନ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତାଳି। ତେବେ ଟିକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରଶଂସା ସେଥିପାଇଁ ବାକି ମାନେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ବୋଲି ଆଶା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପଚାରୁଥିଲି ଦେବଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆସେ। କାରଣ ଖାଲି ଯଦି ପ୍ରିଚି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ସେଇଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦଉ ସେଇଟା ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଇଟିଆର୍ ଖଟି ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିବାରୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ଜଗିକି ରହିଲୁ, ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟିଆର୍ ଖଟିରୁ ଅଡିଓ ପ୍ଲେ ଆସୁ। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଆଇଟିଆର୍ ଖଟି ସହିତ କୋଲାବୋରେସନ ଆହୁରି ଆଗକୁ କରିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁର କଲଚର, ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଲେକ୍ ହଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମନ ଧନ ସବୁ ରହିବା କଥା। ତ ସେଇ କଥା ନେଇକି ଆମେ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା, ଆମର ନିଜ ଅର୍ଜିତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଉପାର୍ଜିତ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ସେ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କି ଗାଁରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କେମିତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୀମା ଆଉ ପଲିସି, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଇସବୁ ଦିଗକୁ ଯିବେ। ଗାଁର ସାହୁକାର ଆଉ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନ ଆଣି ନିଜ ଋଣ ଭାରରେ ନିଜକୁ ନ ଇଏ କରି ତ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସୁଲଗ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ସୁଲଗ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଅମ୍ବାଳିକା ବହୁତ ବଢିଆ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୋଲଟା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଥିଲେ। ମତେ ସବୁଠୁ କେଚି ଲାଗିଲା ନା କୋଉଟା କି ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ବୀମା କରିବ, ବୀମାର ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବନି। ଯୋଉ ପାନ ବିଡି ଖାଉଛ ସେଇ ପଇସାରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ବୀମା କରିପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଏ ଭେରି 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 ଥିଙ୍ଗ। ତ ମତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭିଜିବୁଲ। ଆଉ ରିଏଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍। ମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଣିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ। Thank you for coming to our village and delivering a fantastic show. Thank you. ଦେବଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି 30 ସେକେଣ୍ଡ ନେବି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବିగ్ ଅପଲୋଡ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ତାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ଯେତେ ହସିଛି ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ବସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ହିଲାରିୟସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏମିତିଆ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମାନସ ଯେ ସବୁ ପଞ୍ଚଗୁଣା ତୈଳର କଲେ ମୋର ଟିଭି ସିରିଏଲର ପୁରା ମନେ ପଡିଗଲା। ବହୁତ ମାନେ ଏମାଜିଂ ଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ମତେ ଆମ ଇପ୍ସିତା ମେସେଜ କଲେ କି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଥିଲି କାମରେ, ଜବରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆସିକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମତେ ମେସେଜ କରି କହିଲେ ଆରେ ମୋ ମୁଡ୍ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେ ଦେଖି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଲେ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା। ଦେବଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୟମ, ତୁମେ ବୋଧେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲୁ ରଖିଥିବ, ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ କରିଦିଅ। ଆମର ଏ ଶୋ ଟା ପୁରା